الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، فأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفضل اللسان صلى الله عليه وعلى آله القائل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فإننا سنستمر مع سورة العنكبوت، ونبدأ من قوله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الآية رقم 28. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين يشير الله سبحانه وتعالى إلى قصة لوط ونحوه وقومه بعدما ذكر قصة نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ቀደም ሲል ስለ ታላላቆች ታጋዎች ስለ ነብዩላህ ኑህና ስለ ኢብራሂም ታወሳልን በኋላ ከዛ አያይዞ ደግሞ የነብዩላህ ኢብራሂም ተከታይና የወንድማቸው ልጅ የነበሩት ሉጥም ቀደም ሲል ፈአመነው ለሁ ሉጡን በማለት ጠቅሷቸው ነበር። ኢብራሂም መጀመሪያ ላይ ሉጥ ለነብዩላህ ኢብራሂም ሲዲቅ ሆነው በአቡበክር ደረጃ ሆነው አገልግለው ነበር። ኋላ ቆይተው ደግሞ ራሳቸውን ችለው ነብይ እንደሆኑና የራሳቸው ታሪክ ሊያቀርብልን ነው ማለት ነው። ወአርሰልና ሉጣን እንደማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከነ ኢብራሂም በኋላ ቀጥለን ነብዩላህ ሉጥ የተባሉትን የወንድማቸውን ልጅ ላክን። እሳቸው እንዳውም በህይወት እያሉ በጎረቤት ሀገር ነው የተላኩት ማለት ነው። ሉጥ ኢብኑ ሃራን ኢብኑ አዘር ይባላሉ። ኢብራሂም ኢብኑ አዘር ናቸው ማለት ነው። እና ሉጥ ለኢብራሂም የወንድም ልጅ ሲሆኑ ለሉጥ ደግሞ እሳቸው አጎት ሆኑ ማለት ነው። ነብዩላህ ሉጥን ላክ ነው። ወይም ደግሞ ወዝኩር ሉጥን ልትለውም ትችላለህ። ነብዩላህ ሉጥንም አውሳ ከዚህ ቀጥሎ إذ قال لقومه اذكر قصته إذ قال لقومه ነብዩላህ ሉጥም ለተላኩላቸው ህዝቦች ባሉ ጊዜ የነበረውን አስታውስ። إنكم لتأتون الفاحشة እናንተ ጸያፍ የሆነን ስራ ትሰራላችሁ በማለት ነቀፌታ ጀመሩ ማለት ነው። የተላኩባቸው ሰዎች ሀገራቸው ሰዎችና ተወላጅ ዘመዶች አልነበሩም። በጋብቻ ብቻ ነው የሚገናኙት። ሰው ሀገር ነው። መጀመሪያ ነብዩላህ ኢብራሂም ጋራ ሂጅራ ሄደው ከኩፋ አገር ኢራቅ ኩታ የምትባል መንደር ተነስተው ወደ ፈለስጢን አመሩ ማለት ነው። በዛው ሲያልፉ እግር መንገዳቸውን ሰዱም የምትባል ከተማ ላይ ሲደርሱ ለዚህ ሀገር ነብይ አድርጌዋለሁና ሉጥን ዝትተው ሂድ የሚል ትእዛዝ መጣላቸው ኢብራሂም። እዛ ተተዋቸው ሄዱ። የራሳቸውን ስራ ሊጀምሩ ነው ነብዩላህ ሉጥ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሰዱማውያን የሚባሉት ናቸው። በአሁኑ ጊዜ በተለምዶ አነጋገር ሚስልይ ለሆኑ ሰዎች መጠሪያ ሆኗል። ሰዱም ወይም ሰዱም በሁለቱም ይባላል ማለት ነው፣ በዳልም በዛልም። በአሁኑ ጊዜ በኡርዱን ሀገር ነው ይሄ ቦታው የሚገኘው ማለት ነው። ባህረል መይት የሚባለው ሙት ባህር በአለም እንግዲህ አምሳያ የሌለው በጣም አስቀያሚና ፋይዳ ቢስ አንድም ጥቅም የማይሰጥ ባህር የነሱ ከተማ የነበረው ነው። በዛ ሀገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሉጥን ላካቸው እና እንደተለመደው إذ قال لقومه ያለ ለወገኖቻቸው ለተላኩላቸው ወገኖች ለኡመታቸው ለማለት ነው እንጂ እንደሌላው በተለመደው ቀውም ማለት ለብሔረሰባቸው ማለት አይደለም። የብሔረሰቡ ተወላጅ አልነበሩምና ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች እንደማንኛውም ጃሂልያ ህዝብ
በሽርክና በኩፍር የተዘፈቁ ነበሩ። ከዛም በላይ ደግሞ ስነ ምግባራቸው ከስብዕና ደረጃ እጅግ የወረደና ያሽቆለቆለ ካውሬ የማይሻሉ በጣም መጥፎና ባለጌ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ እኔ ፍቃድ ጥራቸውና አስተምራቸው ብሎ ኃላፊነት ሲጥልባቸው እሺ ብለው ስራቸውን ጀመሩ ማለት ነው። ሰው ለመግባባት እንግዲህ ዘመዱ ያልሆነውንም ዘመዴ ወገኔ ብሎ ማባበል ያለነውና እትቃለ ሊቀውሚሂ ለወገኖቹ ያለ ጊዜ አስታውስ ኢነኩም ለተእቱነ الفاحሻ እናንተ ለሰሚ ለተመልካች በጣም አስጠያፊና ሰቅጣጭ የሆነ ብልግናን ትሰራላችሁ። ይሄ እኮ ከናንተ አይጠበቅም። ለምን እንደዚህ ማሰበቀኩም ቢሃ ሚን አሐድ ሚን العالمين እንዲህ አይነት ብልግና ከዓለም ህዝቦች መካከል ማንም ያልቀደማችሁ ተማንኛውም ባለጌ ሁሉ የባሳችሁና የከፋችሁ ሆናችሁና ይህ ነገር ይቅርባችሁ በማለት ገሰጿቸው መከሯቸው ማለት ነው። እና የሊዋጥ የሚባለው በሽታ እነዚህ ሰዎች ናቸው የፈለሰፉት። ከዛ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያው አለ እየቀጠለ መጥቷል ማለት ነው። እና የሽርክና የኩፍሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገሩ ግን ከስብዕና ደረጃ ያራቃቸውና ወደ አውሬ የቀላቀላቸው እንዳውም ታውሬም ብሰዋል እንጂ አውሬም በተቃራኒ ጾታ እንጂ የሚጠቀመው እስካሁን ድረስ እንዳውም የሰው ልጅ ነው በዚህ ነገር በጣም ባልጎ የሄደው ማለት ነው። ያንን እንግዲህ ነገር በጣም አሳፋሪና አስነዋሪ ነገር ከመሆኑ የተነሳ ስለ ሽርካቸውም ስለ ኩፍራቸውም ተማንሳታቸው በፊት በዚህ ጀመሩ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ስነ ምግባር ከሌለው ምንም ነገር በሱ ዘንዳ ሚዛን የለውም ማለት ነው። ነውር የሚባል ነገር አያውቅም፣ ጭንቅላቱ ተበክሏል። እና ስለዚህ ስለ አቂዳ የሚነገረው አንድ ሰው መጀመሪያ ስብዕናው ሲስተካከል ነው። ስብዕናቸው ሳይስተካከል በጣም የዘቀጡና የወደቁ ህዝቦች ስለ ሃይማኖት ብታወራቸው የሚያስቡበት ህሊና የለምና መጀመሪያ ወደ ስብዕና ለመመለስና ነውር የሚባለውን ነገር እንዲያውቁ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ይሄኛውን እንደ መንደርደሪያ ሊያረጉት ነው ለዋናው ጥያቄ። እና በአለም ላይ ታይቶ ተሰምቶ የማያቅ አሳፋሪና አስነዋሪ ብልግናን ትሰራላችሁ፣ ለምን ይሄ ነገር አስተመቸ ነው ባካችሁ አቁሙ ብለው ጠየቋቸው ማለት ነው። ምንድነው ብልግና የምትለው አሉ። እነሱ እንግዲህ የመጥፎ መሆኑንም ረስተዋል ጭራሹን። ለመሆኑ ምን ለማለት ፈልገህ ነው ሲሏቸው ኢነኩም ለተእቱነ الرجال እናንተ ወንዶችን ትዳራላችሁ፣ ወንዶች ጋራ ግንኙነት ታረጋላችሁ፣ ወተቅطዑነ السبيل መንገድን ትቆርጣላችሁ፣ ወተእቱነ في ناديكم المنكر በአደባባዮች ላይ ደግሞ ምንም ሳታፍሩና ሳትፈሩ እጅግ አሳፋሪና ሰቅጣጭ የሆነ ብልግና ሁሉ ታስተናግዳላችሁ በማለት ጠየቋቸው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር የተጀመረው መጀመሪያ ያው የችግሮች ሁሉ ምንጭ ፖለቲካ ነው። ፖለቲከኞች ሲበላሹ ሁሉ ጊዜ መጥፎን ነገር በአገር ላይ ያመጡና አገርን ለአደጋ ያጋልጣሉ። እና የተወሰነ ክልል ነበራቸውና ያን ክልላቸውን ለማስከበር ሲሉ ዳር ድንበራችንን ጥሶ የገባ ሰው ልዩ መቀጣት አለበት ብለው ህግ አወጡ መጀመሪያ ማለት ነው። እኛ የክልላችን ሲገባ አንድ ሰው አሳውቆና አስፈቅዶ በፍቃዳችን መሆን አለበት። ያለ ፍቃድ ገብቶ የተገኘ ግን አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ከዛ በኋላ የነሱን ግዛት እንዳትደፍሩ የሚል ዝናችን ከፍልና ተከብረን እንኖራለን የሚል ሐሳብ አነሱ። ታዲያ ምን አይነት ቅጣት እንስጠው ለእንዲህ አይነት ደንበር ዘሎ ለሚገባ ሰው ሲሉ ይዘን እንደ ሴት መድፈር አለብን አሉ ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ሲያይ ይሰቀጥጠዋል ሰውየው። እንደዚህ ኮንኩኝ ብሎ ታወራ ደግሞ በዛ አካባቢ ይሄ አይነት ስራ የሚሰራ የለም አሉና መጀመሪያ ደንበራቸውን ዘሎ የሚገባ ሰው የዚህ አይነት እርምጃ ሊወስዱበት ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ መጥፎ ነገር የለመደ ሰው ከዛ በኋላ ራሱ መቆጣጠር አይችልም፣ እንደ ሱስ ይሆንበታል ማለት ነው። ያንን በሚለምዱ ጊዜ መጀመሪያ ሌሎችም ማስፈራሪያና መቀጫ አድርገው የጀመሩት ነገር ለነሱ እንደ በሽታ ሆነና ወረርሽ ሆነ። ከዛ ሶብር አጡ ማለት ነው። ያው ሌላው ሰው አልመጣም እንደተፈለገው ያው ምን ጊዜም እንዲህ ያረጉኛል እያለ እየፈራ ቀረ። ከዛ በኋላ ያበልግና እስበርሳቸው እየተሰራጨ ሄደና
ጭራሽን ሴቶችን ትተው ወንድ ለወንድ ብቻ ሆነ ማለት ነው። ከሴት መገናኘት እንደ ነውር የሚታይበት ደረጃ ደረሰ። ይሄ እንግዲህ የሰው ልጅ እርባታም ተቋረጠ ማለት ነው። ሰው የሚራባው ወንድና ሴት ሲሆን ነው። ወንድ ለወንድ ብቻ ከሆነ ሴት ቀረ ተረሳት አገልግሎት ውጭ ወጡ። ስለዚህ ትንሽ ቢቆዩ ዘራቸው ራሱ ሊጠፋ ይችል ነበር። ያለው ትውልድ ሲያልቅ መተኪያ አልነበረውም እና ማለት ነው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን አይነት ስራ አይቀጡ ቅጣት ቀጥቶ ማስቆም ስለነበረበት በዚህ ሁኔታ የተጀመረው ብልግና የሀገር ባህልና ወግ ደንብ ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን የሚቃወም ሰው እንዳውም እንደ ባለጌታ አይቶ የሚወገዝበት ደረጃ ላይ እንደደረሰ ነብዩላህ ተልከው መጡና ለምን እንደዚህ ታረጋላችሁ ብለው ብቻቸውን የሀገርን ወግና ልማድ ሊቃወሙ ነው ማለት ነው። እነሱ ደግሞ የውጭ ሀገር ሰው ነህ አንተ ተፈለክ ሀገራችንን ለቀመሄድ አለብህ መኖር ካለብህ ደግሞ የሀገሩን ወግና ባህል ማክበር አለብህ ብለው ማስጠንቀቂያ ሰጧቸው። እሳቸው ደግሞ በዚህማ አልስማማም እናንተ ይሄን ነገር ተተዋላችሁ እንጂ በዚህ ምክንያት እኔም መባረር የለብኝም እናንተ መቀጠል አትችሉም የሚል ፍጥጫ ውስጥ ገቡ ማለት ነው። እና ምንድነው አንተ እንደዚህ የሚያረግህ በሚሉ ብዙ ጊዜ መከሯቸው፣ አስጠነቀቋቸው፣ ተቃውሟቸውን እንዲያቆሙ ማለት ነው። ይሄ እኮ ቸል የሚባል ነገር አይደለም፣ ትውልድን የሚያጠፋ አገርን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ነው። አይነኩም ለተእቱነ الرجال እንዴት እናንተ ህሊና የላችሁም እንዴ? እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡ፣ አስተውሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን በወንድና በሴት ጾታ ለይቶ የፈጠራቸው በዚህ መልክ እንዲኖሩ ለማመቻቸቱ ነው። እናንተ ግን በዚህ አይነት ስራ ከሄዳችሁ መጀመሪያ ትውልዳችሁ ይቋረጣል። ሴት አርግዛ መውለዷ ይቀራል። ከዛ በኋላ ያለው ሲያልቅ ባዶ ምድር መዳ ነው የሚቀረው። ይሄ አይበጃችሁም። በዛውም ላይ ደግሞ አውሬዎች እንኳን አድርገውት የማያውቁ አስቀያሚ ነገር ስለሆነ ይሄን ነገር ማቆም አለባችሁ አሉ። ወተቅطዑነ السبيل ሌላው ተጨማሪ ደግሞ አንድ ሰው አንዴ ስነ ምግባሩ ከወረደ ብልግና የተባለ ሁሉ አይከብደውም ማለት ነው። ቁጣው ጠሪቅ ነበሩ ደግሞ በተጨማሪ ሽፍታዎች ናቸው፣ ወሮበሎች ነበሩ ማለት ነው። ህግ የሚባል ነገር የለም፣ የሰው ሀቅ የሚባል ነገር አይፈራም። ጉልበት ካለህ በየመንገዱ እየደፈጥክና እያደባህ ደካማ ተላላፊን እየገደልክ ገንዘቡን እየዘረፍክ መውሰድ ነው። ይሄም ሌላው ስራቸው ነበረ ማለት ነው። እና ማንኛውም ተላላፊ ወገን የሌለው ጉልበት የሌለው ከተገኘ ባገኙበት ገለው ንብረቱን ልብሱን ዘርፈውት ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄም ሌላ ችግር ነው። ወተቱነ ፊናዲኩሙል ሙንከር እንደገና በየአደባባው ደግሞ አሳፋሪ ነገር ሳያየኛል ይሰማኛል ብሎ እንኳን አንድ ሰው ይሉንታ እንኳን ሲኖረው ጥሩ ነው። እነሱ ግን ይሉንታ የሚባል ነገር የለም። እንዲያውም የሚሰሩትን አጸያፊ ነገር በአደባባይ እንደዝና ነው የሚሰሩት። እገሌ ጎበዝ ነው ደፋር ነው ተብሎ እንዲወደሱ ይፈልጋሉ ማለት ነው። እና በአደባባዮቻቸው አጸያፊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ታስተናግዳላችሁ አይደለም እንደ አሏቸው። ይሄ ጥቅል ነገር ነው ማለት ነው። በአደባባዮቻቸው አጸያፊ ነገር ትሰራላችሁ የሚለው ምን ማለት ነው በሚለው ሙፈሲሮች የተለያየ ትርጉም ሰጥተዋል ማለት ነው። አንዳንዶቹ ሰዎችን አልፈው በሚሄዱ ጊዜ ድንጋይ ወረውሩባቸዋል፣ ማንኛውንም አላፊ ማለት ነው። ይለክፉታል፣ ይሰድቡታል፣ ያዋርዱታል። የማን ቆሻሻ ነው የማን ሰንካላ ነው ከየት መጣ ምናምን ማመናጨቅ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ በፈስ ይወዳደሩ ነበር ይባላል። በአደባባይ የኔ ፈስ ይጮሃል የኔ ፈስ ይጮሃል እኔን የሚያክል የለም ያንዛረጡ ይስቁ ነበር ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ጭራሽ ከሰውነት እየወጡ ሄዱ ማለት ነው። እና ፈማካነ ጀው ይሄም በሚሏቸው ጊዜ ይሄ ሁሉ እኮ የሀገራችን ደንብና ህግ ነው አሉ ለነብዩ። እና አንተ ህግ አታከብርም እንዴ? ህገ መንግስቱን ማታከብር ከሆነ አንተ አገር ለቀህ መሄድ ትችላለህ። ይሄ እኮ አገር ሽማግሌ ተስማምቶ የደነገገው ነገር ነው ተባሉ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ የሰው ልጅ ያልሆነው ነገር የለም በታሪኩ ማለት ነው፣ ያልሰማነው እንጂ። ወተእቱነ ፊናዲኩሙል ሙንከር በየአደባባዩ ማንም ሰው ሳትፈሩና ሳታፍሩ አሳፋሪና ብልግና ነገር ሁሉ ታስተናግዳላችሁ። ያ ግንኙነት የሚባለውም ወንድ ለወንድም እንደዛው እንዳህያ በአደባባይ በየመንገዱ ይደረግ ነበረ ማለት ነው፣ ተደብቆ ሳይሆን። ፈማ ካነ ጀዋበ ቀውሚ ይህም በሚሏቸው ጊዜ የህዝቦች የመሳፍንቶችና የባለስልጣናት መልስ ምን ሆነ ለነብዩላህ ሉጥ? እሳቸው እንግዲህ ተቃውሟቸውን አቀረቡ።
በነጥብ ማለት ነው። እንዲም ታረጋላችሁ ይሄ ነገር አግባብ አይደለም ተመለሱ ብለው መከሩ። ያኔ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እውነትም ተሳስተናል ብለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሻላቸው ኑሮ ወደ ነብዩ ምክር መመለስ ነበር የሚገባቸው። እነሱ ግን መልሳቸው ምን ሆነ? ኢላ አንቃሉ እቲና ቢአዛቢላህ የድርቅናቸው ብዛት ማለት ነው። አንተ ይሄን ነገር እንደነውር ቆጥረህ እኛን የምትነቅፍና የምትዘልፍ ከሆንክ አንተ ስላጥላላው ያገራችንን ደንብና ህግ ምንተው አይደለንም። ይሄን ነገር ካልተዋችሁ ጌታ ይቆጣልና ያጠፋችኋል ብለሃል። እንደምትለው የዛትከው ነገር የመፈጸም የሚችል ከሆነ ያንን ቅጣት ያልከውን ነገር አምጣና እንይልህ ብለው ተሳለቁባቸው ማለት ነው። እና የታለ ቅጣቱ አምጣውና እስቲ የመጣው ይምጣ አሉና አላህን ተሐዲ ሆኑ ተነጭራሹ ማለት ነው። እንግዲህ አላህ ከተቆጣ በእነዚህ ወንጀሎቻችሁ በአኺራ ብቻ ሳይሆን እዚህ ምድር ላይ አይቀጡ ቅጣት ሊቀጣቸውና ማአት ሊያወርድባችሁ ይችላል ባካችሁ ተው ሲሏቸው በል እንደምትለው ከሆነ ያ የምትመኘው ማአት ይምጣና እንየው ብለው ጠየቁ ማለት ነው። እቲና ቢአዛቢላህ ሱብሃንአላህ የአላህ ቅጣት ይመጣባቸዋል በዚህ ሳቢያ ብለሃል አይደለም በላ አምጣው የአላህን ቅጣት ኢን ኩንተ ሚነ ሷዲቂነ ፊማ ተዝዑሙ እና በእኛ ላይ ቅጣት የምትዝተው ነገር እውነት የሚፈጸም ከሆነ አምጣውና እንይልህ አንተ ስላወራህ አንተውም አምጣውና ስናየው እንደገና እናስብበታለን ብለው ተሳለቁባቸው ማለት ነው። ያኔ ምን ይበሉ አጣብቂኝ ውስጥ ገቡ ማለት ነው። አላህ የነገር ታልተው ማረገውን አቃለው ብሏቸዋል። እነሱ ደግሞ ያመጣውን ያምጣ አሉ ማለት ነው። ያኔ ሉጥ እንግዲህ ምንድነው ሚናቸው እዚህ ላይ በቃ ሰዎቹ እንደዚህ ብለዋል ያመጣውን አምጣ ብለውሃል የምታረገውን አድርግ ብለው ሊገላገሉ ነው። ቃለ ረቢ እንሱርኒ አለል ቀውሚል ሙፍሲዲን እነዚህ ሀገር አጥፊ የሆኑ ባለጌ ሰዎች በምክርና በተግሳጽ የሚመለሱ አይደሉም። ስለዚህ አንተ የምትወስደውን እርምጃ ወስደህ አንተ ጥቃቴን ተበቀልልኝና እርዳኝ እነዚህን ጠራርገህ ማጥፋት እንጂ ካሁን በኋላ እነሱ በምክር ይመለሳሉና ይስተካከላሉ ማለት ዘበት ነው። ብዙ ጊዜ ደከምኩኝ መከርኩኝ የሚቀበለኝ አላገኘሁም በማለት ልክ እንደ ነብዩላህ ኑህ አሳልፈው ሰጧቸው ማለት ነው። ረቢ ላ ተዘር ዐለል አርዲ ሚነል ካፊሪነ ደያራ እንዳሉት አሁንም ይሄ ታሪክ ተደገመ። ሰው እንግዲህ ምከረው እምቢታለ መከራ ይምከረው እንደሚባለው እምቢ ያለ ሰው በመጨረሻ ያው ጥፋቱን መቀበል ግድ ነው ማለት ነው። ዐለል ቀውሚል ሙፍሲዲን አሉ ራሳቸው ብቻ ፋሲዶች ሳይሆኑ ሙፍሲዶች ናቸው። ራሳቸው የተበላሹ እንደገና ትውልድንም የሚበክሉ በዚህ መልክ ቢቀጥሉ ሌላ ጎረቤት ሀገሮችም ይህን መጥፎ ባህላቸውን እየሰሙና እየወረሱ ጥፋቱ ዓለም አቀፍ እንዳይሆን ያሰጋልና ቶሎ ባጭር አንድ ብትላቸው ይሻላል ብለው ክስ አቀረቡባቸው ማለት ነው። አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ተስማማ እንዳልከው እንግዲያውስ ያስፈልጋል በማለት ቅጣቱን ሊያመጣላቸው ነው ማለት ነው። ወለማ ጃአት ሩሱሉና ኢብራሂም ቢልቡሽራ ቅድም በመግቢያው ላይ እንደተከስኩት በነብዩላህ ኢብራሂም ዘመን ነበሩ በጎረቤት ሀገር ነበሩ። ኢብራሂም ፍልስጤም ላይ ይሄኛው ኡርዱን ላይ ነበሩ ማለት ነው። ያው እንደ ሁለት ክፍለ ሀገር ኩታ ገጠም ናቸው። በዛ ሁኔታ ላይ ያሉ የነብዩላህ ሉጥ አቤቱታ ለጌታ ሲደርስ ምላሹ ተሰጠው እና ለዛ መልስ የሚሰጥ የመላእክት ቡድን ተላከማ ነው ወደ ክልሉ። መጀመሪያ ኢብራሂም ዘንዳ ሄደው ኢብራሂም በራሳቸው በኩል የግል ችግር ነበራቸውና በቤተሰብ ለዛ አቤቱታ አቅርበው የሳቸው መልስ ተፈቀደ። የሉጥም እንደገና ጥሪ ተሰማና ለሁለቱም ነብያቶች የመልሱን የሚሰጥ የመላእክት ቡድን ተላከ ማለት ነው። ጃአት ሩሱሉና ማለት ሚነል መላእክት የመላእክት ልኡኮች መልእክተኞች ወደ ሁለቱም ነብዮች ተላኩ ማለት ነው። ለዛኛው ልጅ አልወልድ ብለው ኢብራሂም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ዱዓ ሲያረጉ ቆይተው እድሜያቸው በጣም እየተዳከመ ሲመጣ በመጨረሻ ጊዜ ጌታዬ ያሉ ይማጸኑ ነበር ማለት ነው። አንተ ልጅ ትወልዳለህ የሚል ብስራት ንገሩትና እግር መንገዳችሁን ደግሞ ወደዛኛው ከተማ ተሻግራችሁ እነዛን ባለጌዎች ጠራርጋችሁ አጥፍታችሁ መምጣት አለባችሁ የሚል የመላእክት ቡድን ተልኮ መጣ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ኢብራሂም አበስረው መሄድ ስለነበረባቸው ወደ ኢብራሂም ጎራ አሉ የአላህ መላእክቶች። ወለማ ጃአት ሩሱሉና ኢብራሂም ቢልቡሽራ
ነብዩላህ ኢብራሂምን የተመኘው ልጅ ይወለድልሃል የሚል ብስራት ለመንገር በሚመጡ ጊዜ ቃሉ ኢና ሙህሊኩ አህሊ هذه القريه ሳቸውን እንግዲህ ልጅ ኑበሽሩከ ቢጉላሚን ሐሊም ታጋሽና አስተዋይ በሳል የሆነ ልጅ ይወለድልሃል ብለው አበሰሯቸው። ያን በሚያበስሯቸው ጊዜ ደስታ ተሰማቸው ማለት ነው። እሳቸውም ሰው መስለዋቸው መጀመሪያ አላወቁም ነበረ። ወይፈን አምጥተው አረዱና ስጋ ጠብሰው አቀረቡ ሊያበሉ። እነሱ ግን የሚበሉ አይደሉም፣ መላእክት አይበላምና እጃቸውን ሰበሰቡ። ያኔ ለምንድነው ማትበሉ ሲሏቸው ይቅርታ አድርግልን እኛ መብላት የሚባል አናቅም አሉ። ከዛ እነዚህ አንድ ሰው እንግዲህ አመጥቶ ቤትህ ገብቶ ምግብ አልበላም ካለ ተንኮል ያሰበ ነው እርምጃ የሚወስድ መስሏቸውና ፈሩ። እንደገና አይዞህ አትፍራ፣ እንዳውም አንተ ልናጠቃ ሳይሆን የመጣ ነው ልናስደስት ነው፣ ልጅ ይወለድልሃል በቅርብ ቀን ብሎሃል ጌታ አሏቸው ማለት ነው። ኢስሐቅ እንደሚወለዱላቸው አበሰሯቸው። ከዚያ በኋላ ምን አሉ ታዲያ ለኔ ልጅ እንዲው የሚወለድልኝ ብስራት ለመስጠት የሁሉ ጀማዓ ምን አስፈለገ አሉ። እና ሌላ ስራ ይኖራቸዋል ጠረጠሩ። የአላህ ረሱሎች ብልህ ናቸው ማለት ነው። እስከዛሬ ጅብሪል መጥቶ የሚነግረውን ነገር ነግሮ ይሄዳል። እኔ አንድ መልእክት ልጅ ሊወለድልህ ነው የሚለው ነገር የሁሉ ጋጋታ ምን አስፈለገ፣ ጀይሽ ለምን መጣ ብለው ይጠይቃሉ ማለት ነው። አይ ካልከማ ያው ይሄ ሚስጥር ነበር አንተን አይመለከትህም ነበር፣ ከጠየቅ እንነግርሃለን አሉ። ቃሉ ኢና ሙህሊኩ አህሊ هذه القريه ከዚህ ቀጥሎ ያለ የጎረቤት ሀገር ከተማ ሰዱም ከተማ እንሄዳለን አሉ። የሰዱምን ኗሪዎች ደብዛቸውን ልናጠፋ ተልከናል የሚል መርዶ ተነገራቸው ማለት ነው። ለሳቸው ብስራት፣ ለዛኛው ደግሞ መርዶ ይዘው የመጡት ማለት ነው። አህሊ هذه القريه ማለት في جوارك የሳቸውን ከተማ ሳይሆን በአንተ ጎን በጎረቤት ሀገር የሚገኘውን ከተማ ህዝቦች አጥፉ ብሎ ጌታ አዞናልና ያ የከባድ ስራ ስላለን ነው በዛ ብለን የመጣ ነው ብለው ነገሯቸው ማለት ነው። ያኔ ያው መወለድ ካለ እንደሚባለው ደነገጡ ኢብራሂም ማለት ነው። የከተማውን ሰው እናጠፋለን ሲል ተከተማው ኗሪ አንዱ ሉጥ ናቸው። እስቲስና አላደረጉም ማለት ነው። እንደ ወንድሜንም ልታጠፉ ነው እንደ አሉ። ቃለ ኢነ ፊሃ ሉጦን ምን ማረጋችሁ ነው የሰዱምን ከተማ ህዝብ እናወድማለን ብላችሁ የምትነግሩኝ? የኔም ወንድም እኮ ሉጥ እዛ አለ፣ ሉጥንም ልጨምሩት እንዳይሆን ሲሏቸው አይ እሱም አያሳስብህም ይሏቸዋል። በሚቀጥለው እንመለሳለን። ወሰለላሁ ዐለ ነብይ